Hello everyone, welcome to sociology class again. Today we will be continuing with the topic social change, which we were doing in the previous class. In the previous class we had talked about the meaning of social change, the characteristics of social change and the process of social change. So I have already explained the definition and the concept about the process of social change, that is Brahmanization, Sanskritization, Westernization, modernization, secularization, globalization and liberalization. So in all of these terms, instead of S we can use Z also, please keep that in mind, secularization as ZATION, globalization like that. So today we will be doing this process of social change in detail. In the previous class, Brahmanization and Sanskritization I have already explained, so there is no need of further detail, but let us look at the features of Westernization. So as said in the last class, Westernization is the process of change in Indian society due to the impact of the British rule. So we know Britishers ruled India for 150 years. So whatever impact the Britishers had in the Indian society, that is called Westernization. So if you haven't watched the video, please do watch where I have talked about the various process of social change. So now we have the main features of Westernization. I have just done 3 points for all the topics because long question answers does not come from social change topic. It is either 1 mark question or 3 mark question. So I am just explaining the 3 points, the 3 features of Westernization. It explains, number 1 point, it explains the impact of Western contact on the Indian society and culture. As I said, it is the impact of the Western contact. Whatever dresses we wear, whatever language I am speaking, the food I am eating, because of the impact of the Britishers, this is called Westernization. Second, Westernization not only includes the introduction of new institution, newspapers, in the bracket you can see newspapers, Christian missionaries, but also fundamental changes in old institution. So we know that Westernization brought about a lot of changes. It introduced us with the newspapers, Christian missionaries, modern education, etc. So Westernization does not mean only the introduction of this new institution, but also the changes in the old institution. So we are very much aware of the changes that happened in the family, in kinship system, in marriage system because of the impact of the Britishers. So third point, the form and the pace of Westernization of India varied from region to region. So when the Britishers came to India, it did not have the same impact in all the Indian society, but it varied. It was different from region to region. If we look at the hills, Darjeeling Hills, we can see a lot of schools, institutions built by the Britishers like SUMI, Dr. Graham's homes. Okay, and when we look at Kolkata, they did not establish schools. Instead, they established East India Company through which they used to trade. Okay, so that means the impact or the form or the pace of Westernization was not same in all the regions of India. So these are the 3 features of Westernization. Now, because of Westernization, what happened? What was the impact of Westernization? If you look at your book, you will find this topic in page number 55. So there I have given 3 points, as I said, only 3 points I will be explaining for all the topics. Number 1 point, education for all. So Westernization, when the Britishers came, they made education available for all the section of the society, irrespective of the caste and creed. All the people they got the right to educate themselves.
Okay, unlike before the Britishers came, education was confined only to the Brahmins. Brahminहरूले मात्रै religious educationहरू पाउँथ्यो, but after the Britishers came, okay, education चाहिँ सबैजनाले पढ्नु सक्थ्यो अनि this is one of the impact, very important impact of the Britishers. Another one is highlighted evil practices. So when the Indians, they started getting education, their way of thinking changed, and because of this education, they started seeing, you know, they started realizing the evil practices that was followed in Indian society. Religious rituals, customs, हामीले हेर्यो भने सती system, polygamy, child marriage, यस्तो धेरै evil practicesहरू थियो सोसाइटीमा. अनि ब्रिटिशर्सहरूले स्टार्ट गरेको, इन्ट्रोड्युस गरेको एडुकेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इभल प्र्याक्टिसेसहरू जति पनि थियो इन्डियन सोसाइटीमा त्यो कुराहरू निस्केर आयो है. यो चाहिँ नराम्रो रहेछ, राम्रो होइन रहेछ भन्ने कुराहरू. अनि धेरै ब्रिटिशर्सहरूले ह्युम्यानिटेरियन, ऱ्यासनलिटी यस्तो भ्याल्युजहरू पनि इन्डियन सोसाइटीमा इन्ट्रोड्युस गर्यो. अनि इभल प्र्याक्टिसहरूलाई हाइलाइट गरेपछि थर्ड पोइन्टमा जति पनि इभल प्र्याक्टिसेसहरू हाइलाइट भयो, that attracted the attention of the social reformers. Social reformers, Raja Ram Mohan Roy, Dr. B.R. Ambedkar जस्तो social reformersहरूले यो evil practicesहरूको against, they started fighting, they started creating awareness among the people. सती हुनु हुँदैन, child marriage को के हो, demeritsहरू, disadvantageहरू भन्ने कुराहरूलाई, they started reforming Indian society. And Indian society headed towards modernization. This is, you know, these are all because of the Britishers. There's the impact of the westernization. Then we have another process, that is modernization. Modernization bhaneko, it's a transition of agricultural society to the industrial one. अनि म्यानुअल लेबर, एग्रिकल्चरमा म्यानुअल लेबर लाग्थ्यो, धेरै टाइम लाग्थ्यो, तर प्रोडक्सन कम्ती हुन्थ्यो. तर इन्डस्ट्रियलाइजेसन भएपछि चाहिँ त्यहाँनिर टेक्नोलोजीहरू पनि आयो, एग्रिकल्चरमै पनि मोडर्न टेक्नोलोजीहरू आयो, जसको कारणले गर्दाखेरि प्रोडक्सनहरू बढेर गयो. अनि यो ट्रान्जिसन फ्रम एग्रिकल्चर सोसाइटी टु इन्डस्ट्रियल सोसाइटी इज कल्ड मोडर्नाइजेसन. सो लेट अस लुक एट द क्राइटेरिया. So if a society is said to be modern, एउटा सोसाइटी आफैलाई मोडर्न भन्छ भने त्यहाँनिर क्राइटेरियाहरू के छ? How can we say that a certain society is modern? Let us look at this. Rester and Ward mentioned some measures of modernization. They are industrialization of economy and adopting a scientific technology in industry, agriculture, dairy farming, etc. So society like modern भनिनको निम्ति चाहिँ त्यहाँनिर के हुनुपर्छ? इन्डस्ट्रियलाइजेसन हुनुपर्छ, कमिङ अप अफ इन्डस्ट्रिज. एज आई सेड अर्लियर, ट्रान्जिसन हो एग्रिकल्चर सोसाइटीदेखि इन्डस्ट्रियल सोसाइटीमा. अनि त्यहाँनिर एग्रिकल्चर, डेरी फार्मिङ यो सबै प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर चाहिँ साइन्टिफिक टेक्नोलोजीहरूको युज हुनुपर्छ, रादर देन द ट्रेडिसनल मेथड है. अनि सेकेन्ड पोइन्ट, अ स्प्रेड अफ साइन्टिफिक एन्ड टेक्निकल एडुकेसन. मोडर्न सोसाइटीमा चाहिँ के हुनुपर्छ? स्प्रेड अफ साइन्टिफिक एन्ड टेक्निकल. साइन्टिफिक, ऱ्यासनल. त्यहाँनिर खालि पहिला जस्तो रिलिजियस एडुकेसन, ब्राह्मिन्सहरूले जुन चाहिँ एडुकेसन पाउँथ्यो, इट वाज टोटली रिलिजियस है. अनि रिलिजियस एडुकेसन मात्रै काफी छैन, एउटा सोसाइटी मोडर्न हुनुको निम्ति चाहिँ साइन्टिफिक अनि टेक्निकल एडुकेसन हुनु पनि जरुरी छ. एन्ड अनदर वान इज अ ट्रान्जिसन फ्रम एस्क्राइब्ड टु अचिभ्ड स्टेटस. अब एस्क्राइब्ड एन्ड अचिभ्ड स्टेटस भनेको के हो? ट्रान्जिसन भनेको चाहिँ शिफ्ट. पहिला चाहिँ एस्क्राइब्ड स्टेटस मान्छेको हुन्थ्यो भने मोडर्न सोसाइटीमा चाहिँ अचिभ्ड स्टेटस हुनुपर्छ. हामी यहाँ हेर्नेछौँ स्टेटस, किनभने यु गेट अ क्वेसन, what is the difference between ascribed and achieved status, or what is ascribed status, what is achieved status भनेर प्राय जस्तो 1 mark 3 mark को क्वेसन आउँछ. सो आई एम using this slide. Ascribed status भनेको चाहिँ it is one which an individual gets at his birth. हामी जन्मिँदाखेरि जुन चाहिँ स्टेटस, जस्तै मेरो स्टेटस एउटा लेडी हो
हैन मेरो कलर यो कास्ट मेरो कलर चेन्ज हुँदैन अनि यो चाहिँ मैले बाइ बर्थ नै लिएर आएको स्टेटस हो ओके एस्क्राइब तर अचिभड भनेको चाहिँ इट इज वान विच एन इन्डिभिजुअल अचिभ बाइ हिज एफर्ट आफ्नो ट्यालेन्ट आफ्नो एबिलिटीले कमाएको जुन चाहिँ स्टेटस हुन्छ जस्तै म एउटा टिचर हो यो मैले कमाएको स्टेटस हो यो चाहिँ मेरो अचिभ स्टेटस म जन्मिँदैखेरि टिचर भएर आइन या मेरो हेरिडिटरीले गर्दाखेरि म टिचर भइन तर मेरो एबिलिटिजले गर्दाखेरि म मेरो एफर्टले हार्डवर्कले गर्दाखेरि टिचर भएँ अनि यो चाहिँ अचिभ स्टेटस हो तर यहाँनिर अस्क्राइब चाहिँ कुन चाहिँ हो बर्थदेखि नै जस्तै पहिला कब्लरको छोरा कब्लरै हुनुपर्ने बार्बरको छोरा बार्बरै त्यहाँनिर चाहिँ स्टेटस चेन्ज हुँदैन त्यो चाहिँ एस्क्राइब स्टेटस हो तर इफ अ सोसाइटी सेज द्याट इट इज मोडर्न हामीले फोकस चाहिँ एस्क्राइब्ड भन्दाखेरि पनि आफ्नो अचिभड स्टेटसमा गर्नुपर्छ है दिस इज अनदर क्राइटेरिया अफ मोडर्निटी and the last one an increase in material standard of living so modern आफुलाई मोडर्न छ भने चाहिँ हाम्रो भन्नु छ भने चाहिँ है हाम्रो सोसाइटी मोडर्न छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ पनि हेर्नुपर्छ स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ मटेरियल भन्दाखेरि हाम्रो घर हाम्रो गाडी हामीले लाउने लुगा हामी कतिको कम्फर्टेबल लाइफ जिरहेको छौँ हाम्रो लाइफस्टाइल यो सबै कुराले पनि हामी मोडर्न छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरालाई देखाउँछ ओके आई होप यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ Now we will look at the impact of modernization. You will find it in page number 57 of your sociology book. Number 1 point, development of modern means of transport and communication. So modernization, first when the Britishers came, they first started the development of transport and communication. सुरु ब्रिटिशर्सहरूले गर्यो तर यहाँनिर अझै डेभलप हुँदै गएको छ है यहाँनिर मोडर्न सोसाइटीमा चाहिँ के हुन्छ मोडर्न मिन्स अफ ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसन नै हुन्छ पहिला घोडा गाडीबाट सुरु गरेर अहिले बुलेट ट्रेनसम्म पुगेको छ है सो मोडर्न भन्नुसाथ हामी पहिलाको स्टेज भन्दाखेरि इम्प्रोभाइज्ड भर्जन है अझै इम्प्रुभ हुँदै अझै डेभलप हुँदै गएको हुन्छ अनि कम्युनिकेसन सिस्टम पनि है पहिला हामी लेटर लेखेर ल्यान्डलाइन फोनमा हामी अरूसँग बातचित गर्थ्यौँ भने अहिले हाम्रो हातमा मोबाइल छ है सेलफोन्स अनि हामी भिडियो च्याट है धेरै प्रकारको कम्युनिकेसन्सहरू पनि आएको छ सो मोडर्न सोसाइटी भन्नाले हाम्रो ट्रान्सपोर्ट सबै प्रकारको ल्यान्ड ट्रान्सपोर्ट वाटर ट्रान्सपोर्ट एयर ट्रान्सपोर्ट यो सबै कुरा नै मोडर्न हुनुपर्छ भएको छ यो चाहिँ मोडर्नाइजेसनको कारणले गर्दाखेरि अनि नेक्स्ट वान इज द इन्डस्ट्रियलाइजेसन अफ इकोनोमी इन्डस्ट्रियलाइजेसन मिन्स कमिङ अप अफ द इन्डस्ट्रिज एन्ड द फ्याक्ट्रिज If a society is said to be modern, then just agriculture-मै confined हुनु हुँदैन तर इन्डस्ट्रियलाइजेसन हुनुपर्छ त्यहाँनिर एग्रिकल्चर नै प्र्याक्टिस गरे भए पनि त्यहाँनिर मोडर्न टेक्नोलोजीहरू युज गर्नुपर्छ मोडर्न फर्टिलाइजर्सहरू धेरै छ मोडर्न एग्रिकल्चरको पनि टेक्नोलोजीहरू है नेक्स्ट इज लेस रेस्ट्रिक्टिभ सो लेस रेस्ट्रिक्सन छ बाउन्डरी छैन केमा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भन्छ अनटचेबिलिटी जस्तै कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटीहरू छ त्यो चाहिँ एकदमै हराएर गएको छ जतिको पहिला स्ट्रिक्ट हुन्थ्यो कास्ट सिस्टम एकदमै स्ट्रिक्ट लो कास्टको मान्छेहरू हाई कास्टको मान्छेहरू आउँदाखेरि लो कास्टको मान्छेले बाटो छोड्नु पर्ने है घरमा पस्नु नपाउने सँगै बसेर खानु नपाउने यो सबै रेस्ट्रिक्सन्सहरू के भएर गएको छ लेस भएर गएको छ दिस इज बिकज अफ मोडर्नाइजेसन हामी मोडर्न हुन्छौँ भने हाम्रो माइन्डहरू हाम्रो सबै थिङ्किङ प्रोसेसहरू नै हाम्रो ब्रड भएर गएको हुन्छ अनि गएको छ धेरै है अहिले कम्पेयर गर्दा पहिलाको र अहिलेको मान्छेहरू हेर्दा धेरै हाम्रो थिङ्किङमा हाम्रो मेन्टालिटीमा चेन्ज आएको छ यो चाहिँ सबै मोडर्नाइजेसनको इम्प्याक्ट हो अनि अब मोडर्नाइजेसन त भयो हामी आफूलाई मोडर्न सोसाइटीमा बाँच्छौँ हामी मोडर्न हो भनेर भन्छौँ तर यहाँनिर है मोडर्नाइजेसनको पनि धेरै क्रिटिसिजमहरू छ मोडर्नाइजेसन डज नट मिन इट्स अलवेज अबाउट पोजिटिभ थिङ तर नेगेटिभ कुराहरू पनि हामी पाउँछौँ आई विल बी डिस्कसिङ 3 points यु क्यान फाइन्ड इन पेज नम्बर 59 बुकको
Number 1 point, family values diminished भनेको चाहिँ हराएर जानु घट्नु जुन चाहिँ फ्यामिली भ्याल्युजहरु थियो पहिलाको जमानामा अहिले चाहिँ हामी मोडर्न सोसाइटीमा हेर्यो भने त्यो भ्याल्युजहरु एकदमै हराएर गएको छ है लेट अस लुक एट द भ्याल्युज जस्तै कम्प्यासन सिक्युरिटी अनेस्टी जहिले पनि है हेल्प अदर्स या कम्प्यासन अरूको लागि माया अनि ह्युमिलिटी टिमवर्क भनेको सेलिब्रेट इच अदर सक्सेस है अहिलेको मोडर्न सोसाइटीमा देयर इज सो मच कम्पिटिसन हामीले अरूको सक्सेसलाई देखेर खुसी हुनु एकदम साह्रो पर्छ है हामी वी आर अलवेज इन अ कम्पिटिसन हामी सबैभन्दा बेस्ट हुन चाहन्छौँ सबैभन्दा बेसी कमाउनु यो कम्पिटिसन यो जुन चाहिँ भ्याल्युजहरु पहिला थियो टिमवर्कको है अनि काइन्डनेसको ह्युमिलिटी यो बाहेक अरू अनेस्टी रेस्पेक्ट एल्डर्सहरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने भ्याल्युजहरू यो मोडर्न सोसाइटीमा एकदमै बेसी घटेर गएको छ त्यो चाहिँ एउटा मोडर्नाइजेसनको क्रिटिसिजम हो है हामीले याद गर्नुपर्छ लेट इट नट बी डिमिनिस्ड Second, marriage became more of contractual than religious. Modern society ma marriage चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्ट मात्रै भएर गएको छ मन पर्यो बिहा गर्यो मन परेन छोड्यो है अनि त्यहाँ बीचमा the children are suffering and you say if we look at the modern society divorce rate has increased a lot है त्यहाँनिर अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ हस्बैन्ड वाइफको छुट्टिहाल्छ अनि यस्तो पहिला चाहिँ त्यस्तो थिएन म्यारेज भन्नुसाथ एकदमै सेक्रेट बन्ड बिट्विन हस्बैन्ड एन्ड वाइफ है यो जन्म मात्रै हैन 7 जन्मसम्म नछुट्टिने एउटा रिलेसनशिप भन्ने गर्थ्यो तर अहिले त्यो म्यारेजको पनि एकदमै भ्याल्युहरू घटेर गएको देख्छौँ अनि त्यो चाहिँ हामी भन्छौँ वी आर मोडर्न तर हामीले यो सोच्नुपर्ने कुरा हो है साँच्चै नै हामी मोडर्न भएर म्यारेजेसहरू ठुक्राउने हो कि के गर्ने हो तर यो चाहिँ वी आर टकिङ अबाउट द क्रिटिसिजम अफ मोडर्नाइजेसन द्याट मिन्स इट्स अभियसली इट्स नट गुड अनि evil effects on the environment modernization को नाममा as I already told it is a shift from agriculture to industrial भन्नुसाथ industries factories हरु rise हुनु हो अनि जब industries factories अनि जब modern ways of transport यो सबै कुराहरु डेभलप हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एन्भाइरोन्मेन्टलाई त्यसले अफेक्ट गरिरहेको हुन्छ एउटा इन्डस्ट्री सेटअप गर्नु छ भने अ लार्ज एरिया of the land हैन त्यहाँनिर ट्रीजहरु हामीले काट्नुपर्छ अनि इन्डस्ट्रीज भइसकेपछि त्यहाँबाट फेरि पल्युसनहरु क्रिएट हुन्छ एयर पल्युसन वाटर पल्युसन यस्तो धेरै प्रकारको पल्युसन्सहरु हुन्छ अनि यो चाहिँ इभल इफेक्ट्स अफ मोडर्नाइजेसन हो हाम्रो एन्भाइरोन्मेन्टमा ओके सो आई होप यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ नाउ नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज सेक्युलराइजेसन Secularization भनेको के हो सेक्युलराइजेसन मीन्स डिभिएटिङ फ्रम रिलिजियन एउटा चाहिँ रिलिजियन अनि अर्को चाहिँ नन रिलिजियस नन रिलिजियस सो सेक्युलर भनेको चाहिँ नन रिलिजियस हो व्हेन आवर सोसाइटी इट स्टार्ट्स ड्रिफ्टिङ फ्रम रिलिजियन सेक्युलराइजेसन थेसिसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति सोसाइटी मोडर्न हुँदै गयो त्यति रिलिजियनबाट टाढो टाढो हुँदै जान्छ अनि साँच्चै नै यहाँनिर हामी देख्छौँ कि सेक्युलर यहाँ इन्डिया इज अ सेक्युलर कन्ट्री सेक्युलर इन्डियाको बेसिसमा इट इज रेस्पेक्ट फर अल रिलिजियन तर यहाँनिर हामी इन्डियन सोसाइटीमा पनि पाउँछौँ कि आजकल मोस्ट अफ द पिपल दे आर ड्रिफ्टिङ अवे फ्रम रिलिजियन दे डोन्ट फियर गड अनि यहाँनिर देयर आर भेरियस कजेस वाइ people are becoming more secular especially the youths right not only of our country but we see many youths most of the youths from all over the world they are becoming more secular why so in context of India modern education so as I said Britishers they introduced modern education भन्नाले मोडर्न एजुकेसनले मान्छेहरुलाई एकदमै साइन्टिफिक र्याशनल थिंकिङ गराउँछ मोडर्न र्याशनल थिंक गराउँछ अनि त्यहाँबाट चाहिँ जति पनि रिलिजियनले दिएको एक्सप्लेनेसनहरु छ है रिगार्डिङ द नेचुरल क्यालामिटीज रिलिजियन बेसिसमा पहिला साइन्टिफिक एडुकेसनहरु नआइन्जल चाहिँ मान्छेले व्हाट पीपल थॉट वाज अर्थक्वेक व्हेनेभर देयर अकर्ड एन अर्थक्वेक the explanation was that
गड इज एङ्ग्री, गड एङ्ग्री भयो, रिसायो, त्यही कारण हामीले अर्थक्वेक फेस गर्यौँ है। अनि घाम लाग्यो, आज राम्रो दिन भयो, गड एकदमै खुसी रहेछ, यस्तो खालके सोचाइहरू थियो। तर वेन मोडर्न एडुकेसन केम है, मोडर्न एडुकेसन आएर यो सबै कुराको साइन्टिफिक एक्सप्लेनेसनहरू दियो। टेक्टोनिक प्लेट्सहरूले बनिएको हुन्छ, टेक्टोनिक प्लेट्सहरूले अर्थ बनिन्छ, अनि टेक्टोनिक प्लेट्स जब हल्लिन्छ तब अर्थक्वेक अकर हुन्छ। अनि यो वेदर अहिले त यति साह्रो टेक्नोलोजीहरू एडभान्स भएको छ, अब 9 तारिकदेखि 12 तारिकसम्म हाम्रो कन्टिन्यू रेन हुन्छ भनेर अलरेडी न्युजमा दिँदै थियो वेदरको न्युजले है। अनि यस्तो खालके एक्सप्लेनेसनहरू दियो साइन्सले। त्यहाँनिर चाहिँ त्यही कारण मान्छेहरू जति मोडर्न हुँदै गयो, जति यस्तो एडुकेसनहरू पाउँदै गयो, उनीहरू रिलिजनबाट टाढो टाढो हुँदै गयो, सबै कुराको साइन्टिफिक एक्सप्लेनेसनमै उनीहरूले बिलिभ गर्न थाल्यो है। द्याट इज वान अफ द कज अफ सेक्युलराइजेसन। Another, development of the means of transport and communication. So when the transport and communication developed भनेकै to move from one place to another हो। रोड ट्रान्सपोर्ट जुनै पनि ट्रान्सपोर्ट होस् त्यो डेभलप्ड छ भने हामी कुनै पनि जग्गामा हामी जान सक्छौँ। अनि जब यहाँनिर मिन्स एन्ड ट्रान्सपोर्ट अफ कम्युनिकेसन डेभलप इन्डियाको मान्छेहरू आफ्नो सानो जग्गादेखि सरेर ठुलो ठुलो सिटिजहरूतिर कामको लागि, एडुकेसनको लागि उनीहरू जाँदै गयो। अनि जाँदाखेरि चाहिँ है बाहिरको सोसाइटी देख्न थाल्यो। अनि देख्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको जुन चाहिँ माइन्ड छ अझै ब्रड हुँदै गयो है। अनि जति ब्रड हुँदै गयो, जस्तै कास्ट बेस्ड रिलिजियन हो हिन्दुइजम, अनि बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो कास्ट बााउन्ड भएर उनीहरू बस्न सकेन, किनभने आफ्नो सानो भिलेजमा, आफ्नो सानो सोसाइटीमा जतिको उनीहरू आफ्नो मर्जीले है म हाई कास्टको भनेर उनीहरूले प्राउड भएर उनीहरू रुल गर्दै थियो भने बाहिर गएर त्यस्तो हुँदैन। इन्टरमिक्सिङ अफ द पिपल भयो, जति इन्टरमिक्सिङ हुँदै गयो त्यति कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटीहरू यो सबै कुराहरू हराउँदै गयो। अनि त्यसरी नै उनीहरू रिलिजियनबाट टाढिँदै गयो। अनि अनदर वान इज सोसल एन्ड रिलिजियस रिफर्म मुभमेन्ट्स। सो वी नो इन्डियामा रिलिजियन जुन चाहिँ रिलिजियन थियो त्यसमा धेरै इभल कस्टम्सहरू, रिचुअल्सहरू थियो, जस्तै चाइल्ड म्यारेज, सती सिस्टम, यो सबै रिफर्म्स, यो जति पनि इभल कुराहरू थियो रिलिजियनको, त्यो कुराको लागि चाहिँ रिफर्म मुभमेन्ट्सहरू भयो, हुनु हुँदैन, चेन्जेस आउनुपर्छ है। अनि हिन्दू रिलिजियनमा त्यहाँनिर कास्ट सिस्टमले चाहिँ हाई र लो है, द्याट अल पिपल आर नट इक्वल भन्ने जुन चाहिँ कन्सेप्ट थियो त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर धेरै सोसल एन्ड रिलिजियस रिफर्महरू आए। राजा राममोहन राय सर, सैयद अहमद खान, यो उहाँहरू है सोसल रिफर्मर्सहरू, फेमस सोसल रिफर्मर्सहरू हो। अनि यस्तो रिफर्म मुभमेन्ट्सहरू गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू रिलिजियनबाट उनीहरू टाढिँदै गयो है। सो दिस आर द 3 causes of secularization. So now we will move on to the topic globalization. Topic bhandakari it is also one of the process of social change. So before we move into this globalization, I will just give you a brief background. That is the crisis of 1991. Many of you may know or might not know about the crisis that took place in 1991. 1991 मा चाहिँ के भएको थियो भने assassinate इन्दिरा गान्धी को assassination भएको थियो। अनि यो 1991 मा चाहिँ इन्डिया एकदमै लोनमा डुबेको थियो, इकोनोमिक क्राइसिस। अनि यो क्राइसिसबाट निस्किनुको लागि चाहिँ इन्डियाले धेरै लोनहरू लिएको थियो IMFबाट अनि वर्ल्ड ब्याङ्कबाट। अनि क्राइसिस चाहिँ यहाँसम्म पुगेको थियो कि इन्डिया वाज नट एबल टु पे ब्याक द लोन। अनि यस्तो स्थिति हुँदाखेरि चाहिँ देयर वाज अ निड अफ न्यू इकोनोमिक पोलिसी।
Narasimha Rao was the Prime Minister of India during that time, and the Finance Minister was Manmohan Singh. अनि Prime Minister Narasimha Rao हुँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर अब यो कन्ट्रीलाई क्राइसिसबाट कसरी निकाल्नु भन्दाखेरि चाहिँ न्यू इकोनोमिक पोलिसी अडप्ट गरेको छ अनि त्यो पोलिसीलाई चाहिँ एलपीजी भन्छ यो मैले एकदमै सर्टमा भनेको है एलपीजी means liberalization. P stands for privatization. And G stands for globalization. So new economic policy LPG जब introduce भयो है यो introduce भएपछि चाहिँ Indian economy experienced a lot of improvement. अनि यो चाहिँ हो हामीले जुन चाहिँ गर्दैछौँ liberalization यो this is not in the syllabus, we just have liberalization and globalization. We will now move on to globalization. Globalization को definition concept हामीले last class मा गरेको थियौं सो आज हामी ग्लोबलाइजेसन को एडभान्टेजेसहरु ग्लोबलाइजेसन भनेको चाहिँ इन्टरकनेक्टेडनेस यो होल वर्ल्ड चाहिँ एउटा मार्केट हुनु है पहिला चाहिँ ग्लोबलाइजेसन नभइकिन चाहिँ इन्डियामा चाहिँ कम्ती मात्रामा आउटसाइड इन्डिया ट्रेड हुन्थ्यो तर ग्लोबलाइजेसन जब भयो त्यहाँबाट चाहिँ इन्टरकनेक्टेड है यहाँनिर इन्डियाबाट अरु कन्ट्री यहाँबाट ट्रेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यो सबै खुल्ला भयो अनि लास्ट टाइम आई ह्याड गिभन एक्जाम्पल कसरी हामीले आइफोनहरु चलाउन सक्छौं किनभने त्यो बाहिर कन्ट्रीको हो तर इट इज इजिली अभाइलेबल इफ यु वान्ट टु युज इट इफ यु वान्ट टु बाई इट यो चाहिँ सबै ग्लोबलाइजेसनको हामी केएफसी खान्छौं है अरु धेरै म्याकडोनल्ड्समा खान्छौं यो सबै कुरा चाहिँ इट इज पोसिबल बिकज अफ ग्लोबलाइजेसन सो यहाँनिर ग्लोबलाइजेसनको एडभान्टेजेसहरु हामी हेर्ने छौं नम्बर 1 मा ग्लोबलाइजेसन एन्ड ट्रान्सफर अफ टेक्नोलोजी सो नट ओन्ली फूड नट ओन्ली ड्रेस है हामीले ग्लोबलाइजेसनको कारणले गर्दाखेरि टेक्नोलोजीहरु धेरै हामीले युज गर्न सक्छौं एडभान्स्ड टेक्नोलोजीहरु है आज आई एम एबल टु आई एम एबल टु टीच यु युजिङ पावरपोइन्ट प्रेजेन्टेसन अनि तिमीहरुले आफ्नो स्मार्टफोनमा टिभीमा यो सबै कुराहरु हेर्नु सकिरहेको छ यो पनि इट इज इम्प्याक्ट अफ ग्लोबलाइजेसन दिस इज द एडभान्टेज टेक्नोलोजी यु क्यान ह्याभ अ लुक एट द टेक्नोलोजी यो सबै टेक्नोलोजीहरु हामीले युज गर्न सकिरहेको छौं बाहिर कन्ट्रीजहरुबाट लिएर इफ इट इज नट अभाइलेबल इन आवर कन्ट्री वी क्यान युज इट है अरु कन्ट्रीजहरुबाट आउँछ एज आई सेड ग्लोबलाइजेसन मीन्स the whole globe जति ग्लोब छ त्यो चाहिँ इन्टरकनेक्टेड छ है ग्लोबल भिलेज भन्ने एउटा कन्सेप्ट पनि छ पहिला चाहिँ हामीलाई दिल्ली मुम्बई भन्दा पनि टाढो लाग्थ्यो तर अहिले चाहिँ हामी अमेरिका क्यानाडाहरुको कुरा गर्दाखेरि पनि हामी छेउमै छौं क्यानाडाको मान्छेसँग अमेरिकाको मान्छेसँग वी क्यान इजिली भिडियो च्याट यो सबै टेक्नोलोजीहरु हामीले युज गर्न सकिरहेका छौं दैट इज बिकज अफ ग्लोबलाइजेसन अनि इन्क्रिज्ड मार्केट एक्सेस मार्केट पनि मार्केट ठुलो भएको छ अहिले नभए चाहिँ इन्डियामा प्रड्युस गरेर इट कुड बी सोल्ड ओन्ली इन इन्डिया बट इट इज नट द केस राइट नाउ इन्डिया क्यान अल्सो सेल इट्स प्रोडक्ट इन अदर कन्ट्रीज एन्ड वी क्यान बाई products from the other countries as well. More employment opportunities. Globalization को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ many foreign multinational companiesहरु भन्छ कम्पनीजहरु यहाँनिर इन्डियामा एस्टाब्लिश गरेको छ उनीहरुको बिजनेस इन्डियामा उनीहरुले एस्टाब्लिश गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो कम्पनीहरुमा धेरै इन्डियन्सहरु एम्प्लोय भएको छ त्यसले गर्दाखेरि लट अफ युथ्स लट अफ एजुकेटेड Indians they are getting employment opportunities and because of the employment opportunities because that people are getting employed there is faster economic growth and poverty reduction that is for sure okay now the disadvantages of globalization everything has its pros and cons so globalization also has its own advantages and disadvantages
So disadvantages, the business and the big companies are the only winners in the globalization. अब ग्लोबलाइजेसन आफ्नो बिजनेस बढाउनु छ, बाहिर अरू कन्ट्रीजहरुमा बेच्नु छ, लानु छ भन्दाखेरि चाहिँ है त्यहाँनिर इट इज ओन्ली पोसिबल फर द बिजनेसम्यान, बिग कम्पनीजहरु, बिजनेसम्यान पनि सानोतिनो हाम्रो ट्रेडिसनल बिजनेस गर्नेहरुको लागि हैन, तर ग्लोबलाइजेसनले चाहिँ खाली बिग कम्पनीज र बिग बिजनेस मेनहरुलाई मात्रै त्यहाँनिर फाइदा दिएको छ है। अनि एक्सप्लोइटेसन अफ द वर्कर्स इन्क्लुडिङ चिल्ड्रेन, जति पनि कम्पनीजहरु इन्डियामा सेटअप भएको छ त्यहाँनिर वर्कर्स, यहाँनिर स्पेशली इन्डिया एन्ड चाइनामा धेरै यस्तो इन्डस्ट्रिजहरु छ, किनभने पपुलेसन बेसी भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँनिर चिप लेबर्सहरु छ अनि र मटेरियल्सहरु पनि इजिली पाउँछ भनेर यहाँनिर एस्टाब्लिश गरेको कम्पनीजहरुले, इन्डस्ट्रिजहरुले वर्कर्सहरुलाई एक्सप्लोइट गर्छ, ओभर टाइम वर्क गराउँछ, कम्ती पे गर्छ है। अनि धेरै जना नानीहरुलाई पनि त्यहाँनिर उनीहरुले काम दिन्छ, सो दैट दे हैव टु पे less. Okay, so these are the disadvantages. The gap between the rich and the poor. Because of globalization, rich people are getting richer and poor people are becoming poorer, and that is also disadvantages. Disadvantage, greater risk of diseases being transmitted between nations. So when there is free flow of capital, free flow of people from one country to another, this is so obvious that the diseases, we have a best example in front of us. कोरोना जुन चाहिँ COVID-19 छ, यो चाइनामा सुरु भएको भनेर भन्दैछ। ग्लोबलाइजेसन नभए, इफ द वर्ल्ड वाज नट इन्टरकनेक्टेड, त्यो COVID-19 त्यही सुरु भएर त्यही सक्थ्यो है। तर यहाँनिर एउटा कन्ट्रीदेखि अर्को कन्ट्री हामी इजिली जान सक्छौं, त्यसै कारणले गर्दाखेरि मान्छे थ्रु पिपल यो डिजिज अहिले ट्रान्सफर भएर इन्डिया अल ओभर द वर्ल्डलाई अहिले अफेक्ट गरेको छ। अनि इन्डियालाई मोस्टली है अहिले थर्ड पोजिसनमा आइसकेको छ अफेक्टेड बाई कोरोना, अनि यो पनि एउटा डिसएडभान्टेज हो। अनि थ्रेट टु एग्रिकल्चरल सेक्टर, सो बेसी कम्पनीजहरु, मल्टिनेसनल कम्पनीजहरु, इन्डस्ट्रिजहरु बाहिर कन्ट्रीले बेसी बिजनेस अरू कन्ट्रीतिर गरेको कारणले गर्दाखेरि एग्रिकल्चरल सेक्टरलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्दै जाँदैछ। कसलाई पनि एग्रिकल्चर कन्टिन्यू गर्नु मन छैन, एग्रिकल्चरमा धेरै हार्डवर्क चाहिन्छ, पेशेन्स चाहिन्छ अनि रिटर्न एकदमै लो, त्यही भएर सबैजना इन्डस्ट्रियल सेक्टर भन्दा यहाँनिर एग्रिकल्चरल सेक्टरलाई चाहिँ थ्रेट भइरहेको छ। अनि दिस इज अल्सो द डिसएडभान्टेज अफ ग्लोबलाइजेसन। नाउ the last process, that is liberalization. So liberalization refers to relaxation of government restriction in areas. So it was one of the policies, यानिर 1991 मा जुन चाहिँ इकोनोमिक पोलिसी सुरु भयो, अर्को पोलिसी चाहिँ आफ्टर ग्लोबलाइजेसन इट इज लिबरलाइजेसन। लिबरल भनेको खुल्ला छोड्नु है, कुनै लाइसेन्स लाग्दैन। इफ यु वान्ट टु स्टार्ट अप एनी बिजनेस, you don't need license except for your 6 industries: alcohol, cigarette, industrial explosives, defense products, drugs and pharmaceuticals, hazardous chemicals and certain others reserved for the public sector. So apart from these 6 industries, there is abolition of license. So license नचाहिने भएकोले गर्दाखेरि it is easy for us to start up any business. यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो इन्डियन इकोनोमी यो क्राइसिसबाट निस्किनुमा धेरै हेल्प भएको छ। अनि इकोनोमिक लिबरलाइजेसन हैज ओपन्ड अप, जब लिबरलाइजेसन यो पोलिसी स्टार्ट गर्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट हैज ओपन्ड अप द इन्डियन इकोनोमी टु द फरेन इन्भेस्टर्स। Due to economic liberalization, foreign countries they can set up a business. यहाँ foreign countries को आएर यहाँ इन्डियामा आफ्नो बिजनेस, आफ्नो कम्पनी सेटअप गर्नु सक्छ। अनि हामी यो FDI भन्ने टर्म छ, जसको फुल फर्म चाहिँ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट। We have a term FDI, full form is foreign direct investment. And when a foreign person or company establishes a business in other country
and the amount invested in such business is known as foreign direct investment. So अरू countries-हरुले invest गर्छ जस्तै Amazon.in है हामी धेरै यहाँनिर अनलाइन शपिङहरु गर्छ Amazon-बाट खासमा यो पनि US बेस्ड कम्पनी हो अनि US ले चाहिँ Amazon यहाँनिर इन्डियामा लिएर we know how famous है Amazon is अनि यसरी Amazon मा चाहिँ US कोले यहाँनिर इन्भेस्ट गरेको छ इन्डियामा त्यसरी नै KFC Samsung iPhone Apple धेरै एक्जाम्पलहरु छ जहाँनिर चाहिँ फरेनले इन्डियामा इन्भेस्ट गरेको छ अनि जुन इन्भेस्टेड अमाउन्ट छ त्यसलाई चाहिँ FDI भन्छ you get a question what is the meaning of FDI or what is the full form of FDI यस्तो क्वेशन्सहरु पनि आउँछ बोर्ड एक्जाममा ओके सो यहाँनिर you can note down the meaning of FDI so next is it has increased foreign trade means the import and export है यो इकोनोमिक लिबरलाइजेसनले गर्दाखेरि इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट पनि बढेर गएको छ अनि इट हैज इन्क्रीज्ड द जब अपर्चुनिटीज फर द people so liberalization multinational company जस्तै Amazon ले झन्डै 13,000 more than 13,000 people लाई employment दिएको छ है अनि अरु कम्पनीजहरु पनि यसरी अरु कन्ट्रीजहरुको आएर आफ्नो होम कन्ट्रीमा जब बिजनेस सेटअप गर्छ कम्पनी सेटअप गर्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर नेटिभ्सहरु जुन चाहिँ छ इन्डियन नेटिभ्सहरुले चाहिँ उनीहरुले जब अपर्चुनिटीजहरु पाउँदैछ सो यो चाहिँ इम्प्याक्ट इकोनोमिक लिबरलाइजेसनको so with this we have come to the end of chapter 2 so chapter 2 where all the topics has been covered if you haven't watched please go through the videos okay so यो चाहिँ 2018 19 20 मा आको क्वेशन्सहरु हो यो chapter बाट so number 1 question mention the main features of self sufficient village society what are the causes of decline of the Jajmani system so यो सबै कुरा मैले एक्सप्लेन गरेको छु है define the concept of Jajmani system in India discuss the merits and demerits of Jajmani system in India that came in 2019 अनि यो latest 2020 मा आको क्वेशन चाहिँ what do you mean by Sanskritization यो अस्तिको भिडियोमा मैले एक्सप्लेन गरेको छु write any 5 features of the pre-British society Pre-British society भनेको नै self sufficient village society हो है यो फिचर्स pre-British society र self sufficient village society को फिचर्स चाहिँ एकदमै मिल्छ सो यो फिचर्सहरु 2020 मा थियो अनि अदर देन दैट व्हाट आर द कजेस अफ डिक्लाइन अफ self sufficient village society यस्तो क्वेशन्सहरु चाहिँ यो च्याप्टर 2 बाट आउँछ च्याप्टर 2 बाट यो डल्लै 8 मार्क्स को आउँदैन जस्तै मेन फिचर्स अफ सेल्फ सफिशिएन्ट सोसाइटी 3 मार्क्स को अनि कजेस अफ डिक्लाइन 5 मार्क्स को यसरी ब्रेक गरेर 5 र 3 गर्दै क्वेशन्सहरु आउँछ सेकेन्ड च्याप्टर बाट ओके सो with this we have come to an end of the second chapter sociology class 12 को बुक मा टोटल 4 टा मात्रै च्याप्टर छ 1 2 3 4 अनि यहाँनिर सब पोइन्ट्सहरु चाहिँ बेसी छ सब टपिक्सहरु तर टोटल च्याप्टर चाहिँ 2 टा मात्रै छ सो सरी 4 टा छ सो 2 टा हामीले सकेको छौं अब रिमेनिङ 2 टा च्याप्टर छ सो प्लिज watch all the videos मैले च्याप्टर 1 को फर्स्ट टपिक देखि लिएर आज सेकेन्ड च्याप्टर को लास्ट टपिक सम्म मैले गरेको छु इफ यु haven't watched please do watch thank you So good afternoon my dear students okay welcome to the accounts class now so आज चाहिँ हामी हाम्रो दुईटै मात्रै टपिक रहेको छ पार्टनरशिप फन्डामेन्टल्स बाट प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन गर्यौं हैन हामीले सो यसमा चाहिँ अब हाम्रो दुईटै मात्रै एडजस्टमेन्ट एन्ट्री रहेको छ यो चाहिँ लास्ट क्लास हो तिमीहरुको प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट अथवा पार्टनरशिप फन्डामेन्टल्स को ओके सो दुईटा एडजस्टमेन्ट्स रहेको छ त्यो चाहिँ के हो तिम्रो पास एडजस्टमेन्ट्स and the second one is your guaranteed profit no so past adjustment चाहिँ के हो हामी हेरौं ल so past adjustments if any transactions remain unrecorded at the end of accounting period then that transaction is called past transactions means हामीले रेकर्ड गर्दाखेरि ट्रान्ज्याक्सन कुनै पनि छुटेको छ अनरेकर्डेड ट्रान्ज्याक्सन्सहरु छ
हामीले जब यो सबै प्रॉफिट एन्ड लस अप्रोप्रिएसन प्रिपेयर गरिसकेपछि हाम्रो कुनै ट्रान्ज्याक्सन्सहरु यस्तो हुन्छ जुन चाहिँ अनरेकर्डेड हुन्छ त्यस्तो ट्रान्ज्याक्सन्सलाई हामी के भन्छ पास्ट ट्रान्ज्याक्सन्स एन्ड द रेकर्डिङ अफ दिस पास्ट ट्रान्ज्याक्सन इज नोन एज योर पास्ट एडजस्टमेन्ट्स ओके होप सो इज क्लियर सो रेकर्ड यो पास्ट ट्रान्ज्याक्सन्सलाई रेकर्ड जुन चाहिँ हामी गर्छौं अनरेकर्डेड ट्रान्ज्याक्सन्सलाई हामी जब रेकर्ड गर्छौं त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं पास्ट एडजस्टमेन्ट्स भन्छौं बुझ्यौ सो पास्ट एडजस्टमेन्टमा हामीलाई मैक्सिमम क्वेशन नंबर अफ क्वेशन हामीले कति एउटा क्वेशन आउँछ त्यो 4 मार्क्स को आउँछ बुझ्यौ जसमा हामीले 1 मार्क को चाहिँ हामीले जर्नल एन्ट्रीज पास गर्नुपर्ने हुन्छ रेक्टिफाई गरेर हामीले पहिला रेक्टिफिकेसन अफ एन्ट्री क्लास 11 मा गरेको थियौं यो पास्ट एडजस्टमेन्ट चाहिँ रेक्टिफिकेसन अफ एन्ट्री जस्तै हो बुझ्यौ हामीले ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई रेक्टिफाई गर्नुको लागि एन्ट्रीलाई रेक्टिफाई गर्नुको लागि हामी के गर्छौं एउटा रेक्टिफिकेसन एन्ट्री पास गर्छौं त्यस्तै हो पास्ट एडजस्टमेन्ट पनि हामीले केही मिस्टेक गरेको हुन्छ कोही बेला हामीले एउटा कुनै एन्ट्रीलाई ओमिट गरि पठाउँछौं कोही बेला रङली हामीले डिस्ट्रिब्युट गरि पठाउँछौं त्यसलाई रेक्टिफाई गर्नुको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं पास्ट एडजस्टमेन्ट्सहरु पास गर्छौं ल सो हामीले पास्ट एडजस्टमेन्ट चाहिँ हाम्रो एक्जामिनेसनमा 1 मार्क चाहिँ हाम्रो जर्नल एन्ट्री आउँछ र 3 मार्क्स चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एडजस्टमेन्ट टेबल बनाउनु आउँछ ल सो यो च्याप्टरबाट अथवा यो टपिकबाट चाहिँ हाम्रो 4 मार्क्स को क्वेशन आउँछ जुन चाहिँ 1 चाहिँ के हो जर्नल एन्ट्री पास गर्ने र 3 मार्क्स को चाहिँ के हुन्छ हाम्रो एडजस्टमेन्ट टेबल बनाउने ल सो पहिला हामी एडजस्टमेन्ट टेबल हेरौँ एकपल्ट सो एडजस्टमेन्ट टेबलमा चाहिँ हामीले हाम्रो पार्टनर्सहरु ल हाम्रो सपोज हाम्रो पार्टनर्स दुई जना छ भने हामी के गर्छौं दुई जनाको लागि कलम बनाउँछ सो पहिला हामी लेख्छौं पर्टिकुलर्स जसमा हामी के लेख्छौं इन्ट्रेस्ट इन क्यापिटल इन्ट्रेस्ट इन ड्रइङ जेसँग पनि हाम्रो एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा रेक्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हामी के लेख्छौं हामी पर्टिकुलर्समा लेख्छौं त्यसको बादमा हाम्रो पार्टनर्सहरुको नाम लेख्छौं ए बी सी देयर आर 3 पार्टनर्स देन विल मेक 3 कलम्स सो ए बी अन्त हामीले के गर्छ एउटा फर्मको पनि अकाउन्ट हामीले बनाउनु पर्छ ल सो वी विल मेक वन फर्म्स अकाउन्ट एज वेल सो आफ्टर दैट पर्टिकुलर्समा हामी के गर्छौं फर्स्टमा हामीले पार्टनर्सहरुको पनि पार्टनर्स र फर्मको के गर्छौं भने यहाँ पार्टनर्सलाई पनि दुईटा अकाउन्ट बनाइदिन्छ हामीले दुईटा कलम जसमा हामी के गर्छ एउटा वन फर डेबिट अनदर वन फर क्रेडिट ल एउटा हामी डेबिट र क्रेडिट कलम बनाउँछौं सबै पार्टनर्सको लागि अनि फर्मको लागि पनि हामी के गर्छ एउटा डेबिट र एउटा क्रेडिट कलम बनाउँछौं ल टेबलमा अनि आफ्टर दैट हामी पर्टिकुलर्समा चाहिँ के गर्छौं भने यो चाहिँ मैले अघि नै भनिहालेँ हामीले रेक्टिफाई गर्नुको लागि बनाएको एउटा टेबल ल अथवा रेक्टिफाई गर्नुको लागि हामीले बनाएको एउटा एडजस्टमेन्ट एन्ट्री बुझ्यौ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले सानो एक्जाम्पल लियौं भने घरमा पनि कोही बेला के हुन्छ हाम्रो सिब्लिङ्सहरु अब दिदी बहिनीहरु छ भने ममले केही कुरा बाँड्दाखेरि के हुन्छ कोही बेला सन्डे बराबर बाँड्नु पर्छ कि पर्दैन कोही बेला ममले बेसी कम्ती दियो भने घरमा के हुन्छ झगडा हुन्छ त्यही भएर ममले जहिले पनि के गर्छ बराबर बाँड्नु हुन्छ सो कोही बेला मिस्टेकनली ममले हामीलाई कोही बेला एकजनालाई बेसी एकजनालाई कम्ती दिनु भयो रे लेट्स टेक एन एक्जाम्पल अफ जुस दिँदाखेरि 100 मिलिलिटर अथवा 100 लिटर थियो रे सपोज र दिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई 75 र 25 दिनुभयो भने के हुन्छ हेर्दाखेरि पनि हामी बेसी र कम्ती देख्छौं र ममले चाल पाउनु भयो एकछिनमा हेर्दाखेरि ला मैले चाहिँ 75 र 25 दिएछु इन्स्टेड अफ 50 हैन हाफ हाफ जो थियो इक्वल थियो त्यो नदिएर मैले 75 र 25 दिएछु भनेर ममलाई याद भएपछि ममले के गर्नुहुन्छ त्यो कुरा हाम्रोबाट वापस लिनुहुन्छ हैन त्यो रेक्टिफाई गर्नुको लागि ममले हामीबाट के लिनुहुन्छ वापस लिएर के गर्नुहुन्छ जब बेसी छ त्यहाँबाट खनाइदिनुहुन्छ अथवा कम्तीलाई त्यसरी एडजस्ट गरेर बराबर बनाएर फेरि हामीलाई के गर्नुहुन्छ वापस दिनुहुन्छ हैन त्यो हो हाम्रो यो पास्ट एडजस्टमेन्ट चाहिँ अरु केही हैन खाली त्यति नै हो बुझ्यौ जस्ट हामीले मैले जहाँ मम भन्दैछु मम चाहिँ हाम्रो फर्म भयो फर्मले चाहिँ न लिन्छ न दिन्छ जे छ त्यसलाई बराबर पारेर फेरि फर्काइदिन्छ सो फर्म चाहिँ मम भयो फर्मले के गर्छ अरे पहिला हाम्रोबाट जुन चाहिँ मिस्टेक भएको छ त्यसलाई लिन्छ त्यसपछि फेरि हामीलाई त्यो कुरा के गरिदिन्छ रेक्टिफाई गरेर फेरि फर्काइदिन्छ बुझ्यौ र यहाँनिर मैले सिब्लिङ्स दिदी बहिनी जो भने त्यो चाहिँ के हो हाम्रो पार्टनर्स हो बुझ्यौ पार्टनर्सलाई पहिला माथि बेसी कम्ती भएको थियो ममलाई हामीले फर्काइदियौ अथवा फर्मलाई फर्काइदियौ र पार्टनर्सले फर्मले फेरि त्यसलाई रेक्टिफाई गरेर के गर्छ हामीलाई नै फर्काइदिन्छ बुझ्यौ सो त्यति मात्रै हो एडजस्टमेन्ट टेबलमा हामीले त्यति मात्रै काम गर्नुपर्छ र हामीले जुन कुराको एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामी पर्टिकुलर्समा लेख्छौं फर एक्जाम्पल इन्ट्रेस्ट इन क्यापिटल हामीले रङली डिस्ट्रिब्युट भएर इन्ट्रेस्ट इन क्यापिटलको रेट 2% थियो रे 3% मा हामीले डिस्ट्रिब्युट गरे पहिला हामीले 2% रेटलाई के गर्छौं फर्काइदिन्छौं हैन
फर्काइदिनु भनेको डेबिट गर्नु अनि हाम्रो फर्मले चाहिँ के गर्छ त्यो कुरा रिसिभ गर्छ क्रेडिट गर्छ त्यसको बादमा हामीले फेरि हाम्रो करेक्ट जति पाउनु पर्थ्यो बराबर पाउनु थियो रे अथवा कति हाम्रो सपोज 2 र 3 भने मैले 3% फेरि के गर्छ म फर्मले रेक्टिफाई गरेर हामीलाई 3% फेरि फर्काइदिन्छ बुझ्यौ अनि अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले एडजस्टमेन्ट टेबल बनाउँदा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने तिम्रो फर्मलाई जुन चाहिँ पनि कुरा तिम्रो पार्टनर्सको लागि इन्कम हो त्यो कुरा हाम्रो फर्मको लागि के हुन्छ एक्सपेन्स हुन्छ ल पार्टनर्सको लागि इन्कम चाहिँ फर्मको लागि एक्सपेन्स भयो द्याट मिन्स पार्टनर्सको केही कुरा क्रेडिट हुँदैछ भने फर्मलाई डेबिट हुन्छ र पार्टनर्सलाई केही कुरा डेबिट हुँदैछ भने फर्म्सको चाहिँ त्यो कुरा के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ यति मात्रै हो हामीले के गर्छौँ पार्टनरको इन्कम फर्मको एक्सपेन्स अनि फर्मको एक्सपेन्स चाहिँ पार्टनरको के अरे इन्कम यो सानो कुरा याद गर्नुपर्छ ल सो अब हामी के गर्छौँ एउटा क्वेसन रिलेटेड टु यो पास्ट एडजस्टमेन्ट एउटा सल्भ गरेर म तिमीलाई देखाउने छु ल लाइक क्वेसन रिलेटेड टु यो पास्ट एडजस्टमेन्ट ल A, B and C sharing profit and losses equally have capitals of rupees 1,20,000, 90,000 and 60,000 respectively. Okay, for the year ended 31st of March 2018, interest was credited to them at 6% instead of 5%. Actual rate was 6%. तर हामीले कति दियौ actual rate was 5%. तर उनीहरूलाई के गर्यो हामीले 6% चाहिँ हामीले के गर्छौँ इन्ट्रेस्ट रेट 6% मा दिन्छौँ सो यहाँ के भयो एउटा wrongly distribute भएको छ हैन पर्सेन्टेज wrongly distribute भएको छ त्यसले गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ यसलाई रेक्टिफाई गर्नुपर्छ त्यही कारण हामीले पास एडजस्टमेन्ट के गर्नु पास गर्नु एकदमै जरुरी छ ल सो क्वेशन यहाँ छ ए बी र सी ले के छ उनीहरुको क्यापिटल छ 1,20,000 90 and 60,000 फर्स्ट राइट इट डाउन तिम्रो थ्री पार्टनर्स छ ए बी एन्ड सी एन्ड द क्यापिटल्स आर 1,20,000 starting the question 1,20,000 it's 90,000 and the third is 60,000 rupees. So these are the capitals of A, B and C 1,20,000, 90 and 60,000. र उनीहरुको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ एक्चुअल चाहिँ 5 थियो तर उनीहरुले पाएको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 6% ल रङली डिस्ट्रिब्युट भएको इन्ट्रेस्ट रेट हेरौँ इन्ट्रेस्ट कतिमा 6% wrong distribution जुन चाहिँ भएको छ सो 6% of 1,20,000 gives you 7,200 and 6% of 90,000 5,400. Okay, in the same manner calculate 6% of 60,000 that is 3,600 which is wrongly के भएको छ credit भएको छ ल अब आउँछ तिम्रो so after this interest rate actual मा हुनुपर्ने rate is your 5%. So 5%. So calculate 5% of 1,20,000 6,000 5% of 90,000 5 9 are 45 so it's 4,500 5% of 60,000 5 6 are 30 it's 3,000 okay so now what you need to do is just total it okay so total of 1,20,000 90,000 and 60,000 total this one you will get 7,200 5,400 and 3,600 gives you 16,200 okay and then total of 6,000 4,500 and 3,000 total this 9,000 10 11 12 13,500 and difference calculate the difference between these two हामीले केही पनि गरेको छैन हामीले के गर्दैछौँ यहाँनेरि इन्ट्रेस्ट रेट जुन चाहिँ रङली डिस्ट्रिब्युट भएको छ रङ छ जुन चाहिँ रेट त्यो 6% हामीले यहाँ गर्दैछौँ 7,200 5,400 र 3,600 त्यसको टोटल 16,200 सेकेन्डमा करेक्ट जुन चाहिँ राइट हामीले पास गर्नुपर्छ रेक्टिफिकेसन जुन चाहिँ रेक्टिफाई गर्नुको लागि हामीले राइट जुन चाहिँ अमाउन्ट छ एक्चुअल अमाउन्ट त्यो हामी लाग्दैछौँ 6,000 द्याट इज 5% अफ 1,20,000 5% of 90,000 that is 4,500 and 5% of 60,000 that is 3,000 rupees. Now, so अब हामी यो दुईटाको डिफरेन्स निकालौँ. So difference is 2700 22,700 चाहिँ हाम्रो के हो डिफरेन्स हो ल सो डिफरेन्स 2,700 रुपीस छ अब हामीले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ यही कुरा म चाहिँ टेबलमा लेख्छु ल So now let's write it down. First हाम्रो के छ interest on capital. So let's write interest on capital. I'm writing IOC जुन चाहिँ wrong distribution भएको छ
ल त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ रङली डिस्ट्रिब्युट भएको छ नि त त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ डेबिट गर्नुपर्छ ल सो पहिला हामी यो के गर्यौं फर्काइदियौं सो डेबिट 7200 ए को डेबिट साइडमा लेख्दैछु म 7200 बी को डेबिटमा हाम्रो बी को अमाउन्ट कति छ 5400 सी को डेबिटमा इज 3600 ल नाउ टोटल दिस 3 हामीले अलरेडी टोटल निकालिसकेको छौं दैट इज 16200 यो चाहिँ के हो एक्चुअलमा रङली हामीलाई 6% दिएको सो रङ भएकोले गर्दा हामी के गर्छौं अघि नै मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ पहिला हामी वापस गर्छौं त्यसपछि फर्मले त्यसलाई रेक्टिफाई गरेर फेरि हामीलाई फर्काइदिन्छ सो वापस गर्दा के भयो हाम्रोबाट डेबिट भयो तर फर्मलाई चाहिँ के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ फर्मले रिसिभ गर्दैछ ल सो नाउ लेट्स राइट दिस वान 7200 5400 र 3600 जुन चाहिँ रङ थियो त्यो चाहिँ हामीले के गर्यो फर्काइदियौं ल पार्टनर्सहरूले फर्काउँदैछ डेबिट गर्दैछ र टोटल जुन चाहिँ छ दैट इज 16200 टोटल अफ अल दिस यो चाहिँ के हुन्छ फर्मले रिसिभ गर्दैछ सो फर्मकोमा के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ दैट इज 16200 चाहिँ फर्मलाई के भयो क्रेडिट भयो ल सो नाउ सेकेन्ड जुन चाहिँ करेक्ट छ दैट इज दिस इज योर 6% हैन सो नाउ इन्ट्रेस्ट जुन चाहिँ करेक्ट अमाउन्ट छ इन्ट्रेस्ट एन्ड क्यापिटल दैट इज 5% त्यो चाहिँ हामीले फेरि के गर्छौं त्यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ पार्टनर्सहरुलाई क्रेडिट गर्नुपर्छ फर्मले के गर्छ अब यो फर्काइदिन्छ क्रेडिट गरिदिएको सो कति छ अमाउन्ट लेट्स चेक 6000 रुपीस फर ए एन्ड फर बी इज 4500 एन्ड फर सी इज 3000 रुपीस Now total of this three is 13500 हामीले अलरेडी क्याल्कुलेट गरिसकेको छौं इज 13500 सो अघि हामीले के गर्यौं यहाँ क्रेडिट हुँदैछ र फर्मले फर्काउँदैछ भने फर्मकोमा के हुन्छ डेबिट इन्कम अफ योर फर्म इज एक्सपेन्स फर द पार्टनर्स एन्ड एक्सपेन्सेस अफ द फर्म इज इन्कम फर द पार्टनर्स ल सो हाम्रो यो फर्मको लागि पार्टनर्सलाई इन्कम हुँदैछ भने फर्मको लागि के हो दैट इज एन एक्सपेन्स सो यु हैव टु डेबिट इट ल सो टोटल इज 13500 Okay. So now what you need to do is अब यसको बादमा चाहिँ we'll total ल हामी के गर्छौं total हामी केलाई total गर्छौं we'll total this two हामीलाई थाहा छ हामीले total गरेर के गर्छ सेम अमाउन्ट लेख्छौं दुईपट्टि न so let's write 16000 फर्म मध्ये हामीले फर्मको अमाउन्टलाई टोटल गर्दैछौं and we are writing 16200 rupees on both the sides so obviously your this side credit side is greater so हामीले डिफरेन्स कहाँ लेख्नुपर्छ we'll write the difference on the debit side no so what is the difference 16200 अनि 13500 को डिफरेन्स हुन्छ तिम्रो 2700 so we are writing 2700 on the debit column okay now you need to distribute this 2700 to the partners no so हामी के गर्छौं 2700 रुपैयाँ चाहिँ अब हामी पार्टनर्सलाई बाँडिदिन्छौं so यहाँ डेबिट भइराख्छ भने पार्टनर्सलाई के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ नि so now just write now these three are the equal partners means they will distribute the profits in equally means 1:1:1 so हाम्रो यहाँ डिफरेन्स 2700 छ यसलाई हामी के गर्नुपर्छ इक्वली तीनटा पार्टनर्सलाई डिवाइड गरिदिनुपर्छ so 2700 divided by 3 gives you 900 rupees ल so म तीन जनालाई के गर्छु 900 900 and 900 rupees क्रेडिट गरिदिन्छु so I'm writing the adjusted profit अथवा adjusted amount I'm writing it here so हामी के गर्दैछौं क्रेडिट किनभने यहाँ डेबिट भएको छ हामी यहाँ के गर्छौं क्रेडिट गर्दैछौं 900 rupees to B 900 rupees to A B and 900 rupees to C तीन जनालाई हामी के गर्दैछौं क्रेडिट गरिदिँदैछौं now what you need to do is now you have to total the debit and credit side you have to find the difference of A, B and C. A को difference debit or credit को difference, B को debit or credit को difference अनि C को debit or credit को difference निकाल्नु पर्छ. Now it's very simple. हामी 7200 चाहिँ यो साइडमा let's calculate this side 6000 plus 900. 6000 plus 900 is 6900 and difference between these two is 6900 7000 1 2 3. 6900 7000 100 200 so it's 300 rupees. Okay, I'm writing the difference here. Kunji side basis debit side. So this is your debit. This amount is debit. Let debit 300 rupees excess amount. Now let's move to B. B ma case of 5400 is the total of your debit side. Now total the credit side. Now 4500 plus 9000.
This gives you 5,400 only. So what is the difference? 5,400. This is also 5,400. So there is no difference. It's 0. So हामी के हुन्छ 0 हुन्छ. यसलाई हामी के पनि गर्दैनौं ल. यसको त डेबिट र क्रेडिट के चाहिँ इक्वल छ ल. सो हामी बी को लागि कुनै पनि एडजस्टमेन्ट एन्ट्री पास गर्नु पर्दैन किनभने उसको डेबिट र क्रेडिट के चाहिँ इक्वल छ. Whereas तिम्रो हामीले ए को लागि के गर्नुपर्छ एडजस्टमेन्ट एन्ट्री पास गर्नुपर्छ किनभने ए को के छ टोटल अफ डेबिट इज 7,200 and your total of credit is 6,900 and difference between the debit and credit is 300 rupees into Q debit which is excess debit. Now let's move to C. C ma ke huncha total of your debit side is 3,600 and total of your credit side is 3,900. So what is the difference? 3,900 and 3,600 ko difference 300 huncha. So which side is greater here? Credit side. So credit ke ho 300 rupees credit. Now C को 300 हामी के गर्नुपर्छ क्रेडिट गर्नुपर्छ. Okay, so now table मा यति मात्रै गर्छ. Now what you need to do is you have to pass the adjustment entry, you have to pass the journal for this. So journal entry के हुन्छ? It's very simple. A को amount के छ debit. So A is capital account debit to B को केही पनि छैन. So B लाई adjustment entry को दरकार छैन. C मा आउँ हामी C को के छ 300 rupees credit छ. So A is capital account debit to C is capital account गरेर हामीले के गर्नुपर्छ adjustment entry को लागि journal pass गर्नुपर्छ ल. So now let's pass the journal entry. Journal. So A is capital account debit. किनभने A को के छ debit मा excess छ capital account debit. So amount is 300 rupees to B को केही पनि adjustment छैन. So to C. C को के छ 300 excess छ credit side मा. So we are writing to C is capital account. To C is capital account. So what is the amount? It's same 300 rupees. यो चाहिँ के हो तिम्रो एडजस्टमेन्ट एन्ट्री. पास्ट एडजस्टमेन्ट्समा हामीले के गरेको रेक्टिफाई गर्नुको लागि पास गरेको जर्नल एन्ट्री ल. 300 रुपीस एक्सेस भएको रहेछ. त्यो चाहिँ हामीले के गर्दियौ ए र सी मा हामीले के गर्यौं एडजस्ट गर्दियौ ल. So okay, the second adjustment entry is your guaranteed profit ल. अर्को खालके हाम्रो प्रब्लम्स हामीले पास एडजस्टमेन्ट गर्यो र सेकेन्ड हाम्रो के थियो ग्यारेन्टेड प्रफिट थियो हैन. सो ग्यारेन्टेड प्रफिट भनेको चाहिँ लाइक एउटा मान्छेले के स्योरिटी दिन्छ ल. उसले के भन्छ भने लाइक कोही बेला फर्मले र कोही बेला पार्टनर्सले सेकेन्ड पार्टनरको अथवा थर्ड पार्टनरको लागि के भन्छ तिम्रो प्रफिट चाहिँ 10,000 अथवा 20,000 भन्दा कम्ती हुँदैन भनेर उसले के गर्छ ग्यारेन्टी दिन्छ ल. बिजनेस त्यतिखेर के हुन्छ बिजनेसमा जेसुकै होस् लस होस् प्रफिट होस् डजन्ट म्याटर तिमीलाई कसैले ग्यारेन्टी दिएको छ भने द्याट पर्सन हेज टु पे यु दि अमाउन्ट ल. जुन चाहिँ ग्यारेन्टी दिएको अमाउन्ट चाहिँ प्रमिस गरेकोले जुन चाहिँ ग्यारेन्टी दिएको अमाउन्ट छ त्यो उसले जस्तो जे भयो भने प्रफिटमा ढलफल भयो भने पनि उसले के गर्नुपर्छ त्यो अमाउन्टलाई पे गर्नै पर्छ न. उसले अमाउन्टलाई दिनै पर्छ किन उसले के गरेको छ ग्यारेन्टी दिएको छ बुझ्यो. त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ग्यारेन्टेड प्रफिट. सो ग्यारेन्टेड प्रफिट चाहिँ तिम्रो फर्मले पनि पार्टनर्सहरूलाई दिनु सक्छ अथवा कुनै एउटा पार्टनरले अर्को पार्टनरलाई दिनु सक्छ अथवा दुईजना पार्टनर मिलेर अर्को पार्टनरलाई ग्यारेन्टी दिनु सक्छ कि हाम्रो बिजनेसमा तिम्रो प्रफिट चाहिँ 20,000 भन्दा कम्ती अथवा बेसी हुँदैन अथवा बिजनेसमा तिम्रो प्रफिट 40,000 रुपीस भन्दा कम्ती हुँदैन त्यो भनेर ग्यारेन्टी दिएको छ भने इफ इन केस त्यहाँ 40,000 भन्दा कम्ती भयो भने त्यो दुईजना पार्टनर्सले आफ्नो प्रफिटबाट उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ उसको सेयर निकालेर उनीलाई के गर्नुपर्छ टोटल 30,000 अथवा 40,000 रुपीस जति ग्यारेन्टी दिएको प्रफिट छ त्यो दिनै पर्छ ल. त्यो चाहिँ के हो ग्यारेन्टेड प्रफिट. र ग्यारेन्टेड प्रफिटमा यही कुरा कोही बेला उनीहरूले भनेको जतिको अमाउन्ट प्रफिट हुँदैन बिजनेसमा त्यसले गर्दा के गर्छ हामीले एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ ल. ग्यारेन्टेड प्रफिटमा पनि एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ. जस्तै दुईजना पार्टनरले थर्ड पार्टनरलाई भन्यो कि तिम्रो प्रफिट 10,000 भन्दा कम्ती हुँदैन तर लास्टमा खासमा चाहिँ के भयो लास्टमा चाहिँ गएर प्रफिट डिस्ट्रिब्युट गर्दा उसको प्रफिट भयो अरे 8,000 रुपीस. उसको प्रफिटमा के भयो 2,000 रुपीस डेफिसिएन्सी भयो कि भएन 2,000 कम्ती भयो. सो त्यो 2,000 रुपीस चाहिँ त्यो दुईजना पार्टनर जसले ग्यारेन्टी दिएको छ उनीहरूले बोन गर्छ बुझ्यो. उनीहरूको प्रफिट सेयरिङ रेसियोमा बोन गर्छ. उनीहरूले आफ्नो प्रफिटबाट 2,000 रुपीस जसरी भए पनि एडजस्ट गरेर त्यो ग्यारेन्टी दिएको पार्टनरलाई के गर्नुपर्छ उनीहरूले प्रफिट दिएर उसको प्रफिट 10,000 रुपीस बनाइदिनुपर्छ बुझ्यो. यति मात्रै हो. हामीले एडजस्टमेन्ट अलिकति गर्नुपर्छ मिलाउनुपर्छ ल. सो नाउ लेट्स सल्भ वन क्वेसन. So the question on guaranteed profit to the partners. So P, Q and R are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:2:1.
So they are sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. P and Q have guaranteed that R's profit in any year shall not be less than 20,000 rupees. So P र Q ले के गरे guarantee देख्छ कि R को profit चाहिँ यो year मा चाहिँ shall not be less than 20,000. 20,000 भन्दा कम्ती चाहिँ हुँदैन. बुझ्यो? R ला त guarantee देख्छ. So कसले guarantee दिँदैछ? P and Q ले. ल if in case त्यहाँनिर shortage भयो profit को भनेपछि कसले पे गर्छ? त्यो चाहिँ P र Q ले चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यो सर्टेज भयो भने त्यहाँनिर के गर्छ P र Q ले थपिदिनु पर्यो प्रॉफिट बुझ्यो सो नाउ द नेट प्रॉफिट फर द year ended 31st of March 2018 was 60,000 rupees. Now prepare profit and loss appropriation account. So now you have to make a profit and loss appropriation account and you have to make some adjustments with the profits as well. किनभने profit के भनेको छ 20 भन्दा कम्ती हुँदैन guaranteed देख्छ बुझ्यो So now let's solve the question. Okay, so before that you have to make one profit and loss appropriation account. So now let's make profit and loss appropriation account. Okay, this is the amount, this is your particular debit side, particular amount. This is your credit side. So here you have to write profit and loss appropriation account. Appropriation account for the year ended 31st of March 2018 भन्ने यहाँ लेख्नु पर्यो बुझ्यो So now the first thing can you write it okay first हामीले profit sharing ratio लेखौँ PQ र R को profit sharing ratio छ तिम्रो it's 2:2:1 it's 2:2:1 the next P and Q like let's write the profit first the profit for the year ended 31st of March 2018 is 60,000 now you have to distribute the 60,000 rupees in this ratio no 60,000 2:2:1 मा distribute गरौँ first हामी so के आउँछ 2 divided by 5 into 60,000 हैन 2 divided by 5 into 60,000 P को लागि and then Q को same हो 2 divided by 5 into 60,000 किन 2 divided by 5 गरेको किनभने 2 plus 2 plus 5 the sum of the ratio is 5 no and then the third one R को के हो 1 divided by 5 into 60,000 first let's check उनीहरुको प्रॉफिट मा कति प्रॉफिट छ ग्यारेन्टी दिएको भन्दा कम्ती पाक्छ कि बेसी पाक्छ त्यो चेक गर्नुपर्छ ल so now let's write this one 5 12 so 24 so this is 24,000 so Q will also get 24,000 2:2 and our share of profit is 5 12 so it's 12,000 okay now their actual share of profit is 24,000 and 12,000 rupees ल तर क्वेशन मा हामीले के भनेको छ P and Q have guaranteed that R's profit in any year shall not be less than 20,000 so R ले 20,000 भन्दा कम्ती पाउनु हुँदैन उनीहरुले ग्यारेन्टी देख्छ कि R को प्रॉफिट के हुन्छ 20,000 हुन्छै भनेर बुझ्यो तर यहाँ R को एक्चुअल प्रॉफिट कति छ 12,000 so R ले त कति दिनुपर्छ R ले कति पाउनु पर्छ 20,000 so now let's find the difference between 20,000 and 12,000 so it comes 8,000 rupees है 8,000 चाहिँ के हो हामीले R लाई दिनु पर्दै रहेछ ल सो 8,000 रुपैयाँ अब कसले दिन्छ हैन सो P र Q ले ग्यारेन्टी देख्छ सो P र Q ले नै 8,000 रुपैयाँ के गर्नुपर्छ R लाई दिनुपर्छ र कसरी दिन्छ कुन चाहिँ रेशियोमा दिन्छ उनीहरुको प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो सो व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो अफ P and Q it's 2:2 that means 1:1 equally so 8,000 को इक्वल के हुन्छ divided by 2 so 8,000 divided by 2 gives you 4,000 that means R ले 4,000 रुपैयाँ उयो गर्छ बन्द गर्छ R ले 4,000 रुपैयाँ दिन्छ यता पनि फेरि के गर्छ P ले पनि सरी P ले 4,000 रुपैयाँ दिन्छ R लाई र Q ले 4,000 दिन्छ अनि त्यसो गरेर के हुन्छ P र Q ले 4,000 दिएको हामीले के गर्छ R को अमाउन्टमा एड गर्छौ र R ले के हुन्छ 12 + 8 20,000 रुपैयाँ पाउँछ जुन चाहिँ ग्यारेन्टेड प्रॉफिट थियो R ले पायो र यहाँ डिफरेन्स निकाल अब P र Q ले चाहिँ कति पाउने रहेछ 24,000 - 4,000 that is 20,000 again 24,000 - 4,000 20,000 so यानी शेयर अफ प्रॉफिट के छ
P को 20,000, Q को 20,000 र R को पनि 20,000 रुपीस ल. So now let's make profit and loss of preparation of हामीले क्याल्कुलेसन सबै गरिसक्यौ. Let's just write. यहाँ फर्स्ट मा के हुन्छ 2. See, first we'll write the net profit. So by net profit, by profit and loss account, and inside the bracket write net profit. So what is the amount? Is 60,000. Net profit is 60,000 rupees. So now, अब यो 60,000 लाई हामीले we have to distribute this one. So to partners capital account, no other items are given. So we'll just write to partners capital account and we'll distribute the profit. Transfer of profit. Transfer of profit. So now, who are the partners? So P, Q and R are the partners. So I'm writing P, Q and R. So now, difference. So now what you need to do is you have to total these two. So obviously, the total is 60,000 rupees because there is no item on the left hand side, on the debit side. So we'll write 60,000 rupees in both the column. 60 and 60, right? After that, let's distribute the profit, right? So profit को ratio के से 2:2:1 छ जो यो दिएको छ. तर हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गर्यौं, हामीलाई भनेको छ कि R को guaranteed profit is 20,000 rupees. So without any calculation, just give 20,000 rupees to R. बुझ्यो? अनि अरु हामीले रिमेनिङ जुन चाहिँ R को डिफरेन्स थियो जो शॉर्टेज भएको थियो 8,000 रुपीस त्यो के गर्यो? P र Q ले उनीहरुले के गर्यो? दियो त्यो पैसा हैन. सो त्यो P र Q को अब नाउ एक्चुअल प्रॉफिट कति छ? After subtracting 4,000 rupees is 20 and 20. So we'll write this amount. Here P will also get 20,000 rupees. हामीले already calculate गरिसकेको छौं. Q will also get 20,000 rupees. No? So now the total is 60,000. So here difference is 60,000. Okay? So एकपल्ट फेरि हेर P, Q र R चाहिँ के थियो? They were partners in the firm and they were sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. हैन? सो यसमा के भएको थियो? P र Q ले ग्यारेन्टी दिएको थियो. They have guaranteed R कि R को चाहिँ प्रॉफिट चाहिँ 20,000 भन्दा कम्ती हुँदैन भनेर. सो P र Q ले जो चाहिँ ग्यारेन्टी दिएको थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि केही सर्टेज भयो भने के गर्छ? P र Q ले नै त्यो गर्छ त्यो अमाउन्टलाई बर्न गर्छ. बुझ्यो? सो यहाँनिर के भएको छ भने P र Q ले ग्यारेन्टी जुन चाहिँ दिएको थियो 20,000, R को प्रॉफिट के भयो एक्चुअलमा 12,000 मात्रै भयो. सो देयर इज अ सर्टेज अफ रुपीस 8,000. सो त्यो 8,000 रुपीस चाहिँ अब P र Q ले उनीहरुको रेशियो प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो दैट इज 2:2 इक्वल हैन इक्वली उनीहरुले के गर्छ यसलाई दिन्छ. सो 8,000 divided by 2 gives you 4,000 and 4,000. अब हामी के गर्छौं 8,000 रुपीस त R को प्रॉफिट मा एड गर्दिन्छौं. So R is getting 20,000 rupees. Problem solved. Now let's move to P and Q. अब P को के हुन्छ 4,000 rupees R लाई दिनु पर्दैछ. सो उसको प्रॉफिट बाट हामी के गर्छौं 4,000 rupees डिडक्ट गरिदिन्छौं. So he will get 20,000 rupees and in the same manner Q को प्रॉफिट बाट पनि हामी के गर्छौं 4,000 rupees सब्ट्र्याक्ट गर्छौं. So he will also get 20,000 rupees. Okay? So this much for today. Thank you class. आज हाम्रो यो प्रॉफिट एन्ड पार्टनरशिप फन्डामेन्टल्स चाहिँ आज हाम्रो कम्प्लिट भयो. हामीले सबै एडजस्टमेन्ट्सहरु गर्यौं. इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल, इन्ट्रेस्ट अन लोन, म्यानेजर्स कमिसन, कमिसन टु द पार्टनर्स हामीले सबै गरिसकेको छौं. तिमीले फेरि एकपल्ट हेर्नु सक्छौ हैन. र आजको चाहिँ लास्ट हाम्रो दुईटै रहेको थियो पास्ट एडजस्टमेन्ट्स र ग्यारेन्टीड प्रॉफिट. त्यो पनि हामीले आजको क्लासमा गरिहाल्यौ. सो द नेक्स्ट क्लास विल बी डुइङ गुडविल, द भ्यालुएसन अफ गुडविल हामी गर्नेछौं. Thank you.